अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाधृतोर्मधुकरीव महत्त्वहेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयुच्छनमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः कालाम्बुदालिललितोरतिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः बाहान्तरे मधुजितस्थितकौसुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमादिनिमन्मथेन मय्या पतेतदिह मन्दरमीक्षणार्थं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः द्रव्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिने नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रा दृष्ट्वा त्रिविष्टव पदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषीत मम पुष्करविष्टरायाः एते वतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमः त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै तृत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै प्रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नाडीकनिबाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु सार्गायुधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्म्यै कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिविरचितायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतमां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यम् दिग्दस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टा सर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं
करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमीभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं नमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुविबुधभाविताशयाः सुवर्णधारा स्तोत्रं यच्छङ्कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं स कुबेरसमो भवेतुं स कुबेरसमो भवेतुम् आदिलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी गजलक्ष्मी संतानलक्ष्मी विजयलक्ष्मी विद्यालक्ष्मी ऐश्वर्यलक्ष्मी धनलक्ष्मी समेत श्री महालक्ष्मी देवी की जय। अष्टलक्ष्मी देवी की जय। अष्टलक्ष्मी देवी की जय। గీతమాలిక 1 34వ పేజీ. శ్యామ సుందర మదన మోహన రాధే గోపాల్ राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। శ్యామ సుందర మదన మోహన రాధే గోపాల్ రాధే గోపాల్ राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। शंख चक्र गदा पद्म राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। नील मेघ श्याम कृष्ण राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। श्याम सुंदर मदन मोहन राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल राधे गोविंद भजो राधे गोपाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्
ఆచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం వందే గురు పరంపరాం. ఈ రోజు నుండి మనం కఠోపనిషత్తు మీద యజ్ఞాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. ఇంతకు ముందే కఠోపనిషత్తులో 6 వల్లులు ఉన్నాయి. 2 అధ్యాయాల్లో 2, 3, 6 చొప్పున వల్లులు ఉన్నాయి. మొదటి వల్లి మనం పూర్తి చేశాం. మొదటి వల్లి ఏమిటో దాదాపుగా అందరికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటుంది, ఎందుకంటే దాన్ని మర్చిపోవటానికి వీలు లేదు. అక్కడ నచికేతుడు యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి అని అనుకోవటం అదొక చిత్రమైనటువంటి విషయం. అందరికీ సందేహం వస్తుంది, యమధర్మరాజు దగ్గరికి ఎట్లా పోతాడండి, బ్రతికినటువంటి వాడు, చచ్చిపోతే వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు, అంతేగాని ఈయన ఎట్లా పోయాడు అని. కనుక ఈయన తనకున్నటువంటి సాధనా బలంతో యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలనుకున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకొక అనుమానం, యమధర్మరాజుకి ఆత్మజ్ఞానం తెలుసా? ఆత్మజ్ఞానం తెలిస్తే ఆయన యమధర్మరాజు ఎందుకు అయ్యాడు? మోక్షాన్ని పొందేవాడు కదా. ఆత్మజ్ఞానం తెలుసు, కానీ దానికోసం ప్రయత్నం చేయలే. మనలో చాలా మంది కూడా అదే పని చేస్తుంటారు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని అయితే చక్కగా తెలుసుకుంటారు, కానీ సాధన దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ వెనకడిగేస్తారు. ఆయన కూడా పాపం అట్నే వెనకడిగేశాడు, అందుకని ఆయనకి ఆ పదవి వచ్చింది. మరి ఇక్కడ మనకి వెనకడిగేస్తే ఏ పదవి వచ్చిందో మనకు తెలియదు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ముందుగా దానికి ఒక అర్హత ఉంటుంది, అర్హతను సంపాదించాలి. డాక్టర్ కావాలంటే ఒక అర్హత సంపాదించాలి. ఏమిటి అర్హత అంటే, పియూసీలో లేదా ఇంటర్మీడియట్లో మంచి మార్కులు వచ్చి అక్కడ సీట్ వచ్చే విధంగా చేయాలి, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా టెస్ట్ పెడితే టెస్ట్లో పాస్ కావాలి. ఇంజనీరింగ్ అయినా అంతే. అలాగే అన్ని కోర్సుల్లో కూడా ఒక అర్హత ఉండాలి, అర్హత లేకపోతే చేర్చుకోరు. మరి వేదాంతంలో కూడా అర్హత ఉండాలి. అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించే వాళ్ళు పూర్వకాలంలో గురువులైనటువంటి వాళ్ళు. అందుకే ఒక్కొక్క గురువు దగ్గర 2, 3 శిష్యులు ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు, వాళ్ళకి అర్హత ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి అర్హతను కలిగించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ వాళ్ళకి జ్ఞానాన్ని బోధించడం ఇప్పుడు అలవాటైపోయింది. అందుకనే ఎక్కువ మంది తెలుసుకుంటా ఉన్నారు. అయితే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని అందుకోవటానికి ఏమిటి అర్హత అంటే, దాన్నే సాధన చతుష్టయ సంపద అన్నారు. అంటే నిత్యానిత్య వస్తు వివేకం ఉండాలా, వైరాగ్యం ఉండాలా, క్షమాది షట్క సంపత్తి అని శమ్ము, దమ్ము, ఉపరమ్ము, తితిక్ష, శ్రద్ధ, సమాధానం అనేటువంటి 6 ఉండాలా, ముముక్షుత్వం అంటే మోక్షం కావాలనేటువంటి కోరిక ఉండాల. ఈ 4 ఉంటేనే అర్హత ఉన్నట్టు. మరి శిష్యుడికైతే అర్హత
ఉండాలని చెప్పారు కదా, గురువుకి అర్హత అక్కర్లేదా అంటే గురువుకు కూడా అర్హత ఉండాలి. ఆయన శ్రోత్రియుడై ఉండాలి, అంటే శృతుల యొక్క జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాడు, చెప్పగలిగినటువంటి వాడు అయి ఉండాలి. అనుభవ జ్ఞానం అంటే తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని అనుభవాలకు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడై ఉండాలి. అలాగే కరుణా సముద్రుడై ఉండాలి, అంటే చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని సూటిగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా శిష్యుడి యొక్క మానసిక స్థాయిని బట్టి చెప్పగలగాలి. ఈ 3 లక్షణాలు ఉంటే ఆ గురువు కూడా సద్గురువు అవుతాడు. ఆ పై 4 సాధనలు కనుకుంటే శిష్యుడు సత్శిష్యుడు అవుతాడు. అందుకని పూర్వకాలంలో గురువులు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధించే ముందు తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి శిష్యుడికి ఈ అర్హతలు ఉన్నాయా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తారు. కొంతకాలం వాళ్ళని ఆశ్రమంలోనే ఉంచి పరిశీలన చేస్తారు. ఇతరులో గురువు పట్ల భక్తి ఉందా లేదా, విశ్వాసం ఉందా లేదా, మోక్షం కావాలనేటువంటి కోరిక తీవ్రంగా ఉందా లేదా, ఓర్పు, సహనం, అలాగే మనసు యొక్క నిగ్రహం, ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇలాంటివి ఉన్నాయా లేవా అని ఇవన్నీ కూడా పరీక్ష చేస్తారు. అలాగే వైరాగ్యం, మరి ఎక్కడో ఎంత దూరంలో నుంచో ఆ గురువు కోసం ఏ అరణ్యానికో పోవాలా. ఇప్పుడైతే అరణ్యాలకు పోవక్కర్లా, మన ఇంట్లో మనం కూర్చొని హాయిగా వినొచ్చు. ఊళ్ళోకి కూడా ఎక్కడికి పోవక్కర్లా. కనుక ఎక్కడ చెబుతున్నాడు అని వెతుక్కోవాల్సిన పనిలే, మన ఇంట్లోనే మనం కూర్చొని వినేటువంటి అవకాశం కూడా ఇప్పుడు వచ్చింది. అందువల్ల ఈ అర్హతల్ని పరీక్షించాల. మరి నచికేతుడికి ఇంత జ్ఞానాన్ని చెప్పదలుచుకున్నటువంటి యమధర్మరాజు పరీక్షించలేదంటే పరీక్షించాడు. ఎందుకు పరీక్షించలా? 9 సంవత్సరాల బాలుడైనటువంటి నచికేతుడు తన సాధనా బలంతో తన దగ్గరికి వచ్చాడు. వస్తున్నాడని తెలుసుకున్నాడు ముందుగానే, ఫోన్ వచ్చింది ముందుగానే, కాబట్టి తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేశాడు? ఆయన మాయమైపోయాడు. ఆయన అక్కడ లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు. 3 రోజుల దాకా రాలా. మరి ఈయనేమో వచ్చాడు అక్కడికి. ఆయనకి మర్యాదలు ఎట్ట చేయాలో తెలియక వాళ్ళందరూ ఊరుకున్నారు. 3 రోజులు ఆయన ఇంటి ముందు నిరాహారుడై ఉన్నాడు. అంటే ఏ ఆహారం తీసుకోకుండా అలాగనే 3 రోజులు ఉన్నాడు ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తా. ఇదో పరీక్ష. అంటే మోక్షం కావాలి అనేటువంటి గట్టి పట్టుదల గనక ఉన్నట్లయితే అలా ఎదురు చూస్తూ గురువు కోసం ఉండాలి. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక అయినట్లయితే ఆయన 3 రోజులు మాయమైపోయాడు, రాలేదంటే ఈయన కాకపోతే ఈయన తాత ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన దగ్గరికి పోతానంటాం. అంతేగాని ఈయన దగ్గరికి ఎందుకు పోవాలా? ఈయన కాస్త అహంకారం కూడా ఉందట్టుంది. ఇట్లాంటి అహంకారి దగ్గర నేను నేర్చుకునేది ఏంది? నేను ఏ అహంకారం లేనివాడిని కదా, కాబట్టి ఇంకొకటి చూసుకుంటాను అనేవాళ్ళం. కానీ ఆయన అట్లా కాదు, అలాగే ఉన్నాడు. 3 రోజులు ఉన్నాడు, నిరాహారిగా ఉన్నాడు. అంటే ఆయనకి మోక్షం కావాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి కోరిక ఉన్నది. అలాగే గురువు పట్ల కూడా అత్యంత విశ్వాసం ఉన్నది. అది నిర్ణయం అయిపోయింది. ఇక ఆ తర్వాత యమధర్మరాజు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నచికేతుడిని బాగానే పరీక్ష చేశాడు. ఈయనలో వైరాగ్యం ఉందా లేదా, లేదా తాత్కాలికమైనటువంటి వైరాగ్యమా, నిజమైనటువంటి వైరాగ్యమా అని పరీక్ష చేశాడు. అనేక సంపదలను ఇస్తాను, ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం నీకెందుకు లేవయ్యా బాబు, చిన్నపిల్లవాడివి, ఆ సంపదలను తీసుకో,
ధనాన్ని తీసుకో, హాయిగా భోగాలు అనుభవించు, ఇంకా నీకు పెద్ద జీవితం ఉంది, అందుకని చక్కగా భోగాలు అనుభవించు. నీకు ఆ భోగాలు అనుభవించడానికి కావాలంటే నేను రథాలు ఇస్తాను, గుర్రాలను ఇస్తాను, ఏనుగుల్ని ఇస్తాను, బంగారాన్ని ఇస్తాను, నీ దగ్గరికి అప్సరసల్ని కూడా పంపిస్తానయ్యా, హాయిగా అనుభవించు. ఇంకా నీకు 1000 ఏళ్ళు జీవించేటువంటి పుత్ర పౌత్రులు ఇస్తా. మరి వాళ్ళు 1000 ఏళ్ళు బతికితే నేను పోతాను కదా అంటావేమో. నీకు కూడా అట్లానే వాళ్ళందరినీ చూసుకునేంత ఆయుష్ ఇస్తా. ఇంకా భూలోకంలో ఏ భోగాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని నీకు ఇస్తా. ఒకవేళ భూలోకంలో దొరికేటువంటివి ఎట్లాగూ నాకు ఉన్నాయి కదా అంటావేమో. భూలోకంలో దొరకనటువంటివి స్వర్గలోకాల్లో ఇతర లోకాల్లో ఉన్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా నీకు ఇస్తా అని యమధర్మరాజు ఓ పెద్ద లిస్టు చదివాడు. అయితే ప్రతిదానికి ఆయన ఈ సమాధానం చెబుతానే ఉన్నాడు నచికేతుడు. అయ్యా నువ్వు ఆయుష్ ఇస్తానంటున్నావు, ఎంతకాలం ఈ ఆయుష్ ఇచ్చినా తర్వాత ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవాల్సిందే కదా. అలాగే ధనము బంగారము ఇవన్నీ ఇస్తానంటున్నావు, అవన్నీ ఎందుకయ్యా నాకు? అవి నాకు అవసరం లేదు, అవి నువ్వే ఉంచుకో. ఇక రథాలు ఏనుగులు గుర్రాలు ఇస్తానన్నావు అంటే నాకు నేను సేవ చేసుకోవటం కాక వాటికి కూడా నన్ను సేవ చేస్తా ఉండమంటావా? నా జన్మంతా వాటికి సేవ చేసే దాంట్లో గడపమంటావా అని ఇలాగా సమాధానాలు చెప్పేటప్పటికీ పాపం ఆయన నోరెత్తడానికి వెళ్ళగల యమధర్మరాజుకి. దాంతో ఇతడు అన్ని విధాల అర్హత కలిగినటువంటి వాడు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందించడానికి సంపూర్ణమైనటువంటి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు అని తెలుసుకొని, సరే నా కోసమని నువ్వు 3 రోజులు ఇక్కడ నిరాహారిగా ఉన్నావు కాబట్టి అది నా తప్పే, ఎందుకంటే నిన్ను 3 రోజులు ఇక్కడ వెయిట్ చేయించాను కదా, అందుకని నీకు 3 వరాలు ఇస్తాను, ఏం కావాలో కోరుకో అన్నాడు. అప్పుడు కోరుకున్నాడు. ఏం కోరుకున్నాడు? నేను నీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ తిరిగి భూలోకం వెళ్తాను కదా, అలా వెళ్ళినప్పుడు మా తండ్రి నన్ను గుర్తుపట్టాల. ఎందుకనంటే భూలోకంలో ఈ యమలోకంలో ఈ కాలమానం తేడా ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఒక్క రోజు కనుకైతే 360 సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి అక్కడ. మరి నన్ను చూసి మా తండ్రి గుర్తుపట్టొద్దు, అందుకని మా తండ్రి నన్ను గుర్తుపట్టి నా మీద కోపం పోయి నన్ను పుత్రుడిగా దగ్గరికి తీసుకోవాల. ఇది ఒకటి. సరే అలాగే ఇచ్చేసాను నీ కోరిక. రెండో కోరిక ఏందో కోరుకో అన్నాడు. రెండో కోరిక ఏమిటంటే నాచికేత యజ్ఞం. అప్పటికి ఆ పేరు లేదు, తర్వాత వచ్చింది. అంటే ఒక యజ్ఞం కనుక చేస్తే స్వర్గలోకాలు వస్తాయి, అలాగనే ఆత్మజ్ఞానాన్ని అందుకోవటానికి తగినటువంటి అర్హత వస్తుంది. అందుకని దాన్ని నాకు చెప్పు అన్నాడు. సరే అలాగేనని చెప్పి ఆ యజ్ఞం ఎట్లా చేయాలనో, హోమగుండానికి ఎన్ని ఇటుకలు పెట్టాలనో, ఏ ప్రకారంగా హోమగుండాన్ని నిర్మించాలనో, ఎలా అందులో అగ్ని వెలిగించాలనో, ఎలా ఆహుతులు వేయాలనో, ఎంతమంది ఋత్విక్కులు ఉండాలనో అన్ని చక్కగా చెప్పాడు. ఆ చెప్పటమే కాకుండా ఇంకో మాట అన్నాడు. ఇక్కడి నుంచి ఈ యజ్ఞం పేరు నాచికేత యజ్ఞం అన్నాడు. అంటే నచికేతుడి పేరు మీదుగా నాచికేత యజ్ఞం అని పిలువబడుతుంది. దీంతో నీ పేరు అందరు కూడా చెప్పుకుంటారు. చెప్పుకుంటే నచికేతుడికి ఏం ప్రయోజనం? ఓ ప్రయోజనం ఉంది. ఏమిటనంటే నచికేతుడు బ్రహ్మజ్ఞానం కావాలన్నాడు.
3 కోరికలు కోరుకోమన్నాడు కాబట్టి ఈ 2 కూడా కోరుకుంటున్నాడు. అందుకని ఆ యజ్ఞం చేయాలనుకున్నటువంటి వాడు ఈ యజ్ఞాన్ని నేను భోగాలు అనుభవించడానికి కాదు, నచికేతుడు ఎట్లాగైతే ఆత్మజ్ఞానాన్ని బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఉపయోగించుకున్నాడో నేను కూడా అలా ఉపయోగించుకోవాలా అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చుద్ది. ఆ నచికేత అనే పేరు వినపడుతుంది. అందుకని నాచికేత యజ్ఞం అన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక దివ్య మాలని కూడా ఇస్తాను, నువ్వు కోరకపోయినా ఇది బోనస్, 2 కొంటే 1 ఫ్రీ అన్నట్టుగా నువ్వు 2 కోరికలు కోరుకుంటే ఇది ఒకటి ఫ్రీ కోరిక అన్నమాట. ఇదిగో ఈ మాల ఇస్తున్నాను, ఈ మాలను ధరించు అని ఒక మాలని ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇక 3వ కోరికని చెప్పవయ్యా బాబు, ఇక నాకు అదే కావాల్సింది అంటే ఇప్పుడు దాన్ని చెప్పబోతున్నాడు యమధర్మరాజు. ఇక ఇక్కడి నుంచి మొత్తం కూడా యమధర్మరాజు చెప్పినటువంటి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని గురించే వస్తుంది. అయితే ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం ప్రారంభం నుంచి అంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి చెప్తున్నాడు. అందుకని మనకి సంపూర్ణంగా అర్థమవుద్ది, అర్థం చేసుకోగలం. ఇంత నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఇక మనకి కుదరదు. ఇంకో విషయం ఏమిటంటే నిన్నటిదాకా మీరు ఏదైతే విన్నారో వివేక చూడమళ్ళు, దాన్ని మాత్రం ఓ పక్కన పెట్టండి. ఇది వింటూ లేకపోతే తర్వాత చదువుతూ దాంతో పోల్చుకోండి. ఆ పోలిక ఎట్టాగో వస్తుంది మీకు. ఇది వింటూ వింటూ ఉండగానే పోలిక వస్తుంది. కనుక ఈ జ్ఞానం దానికంటే వేరు కాదు. అందుకని ఈ జ్ఞానాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి 2 దారులు ఉన్నాయి. శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అనేటువంటి 2 దారులు ఉన్నాయి. శ్రేయస్సు అనేటువంటిది మనకి శుభాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రేయస్సు అనేది సుఖాన్ని కలిగిస్తుంది. శుభానికి సుఖానికి ఏమిటయ్యా తేడా అంటే, శుభం అంటే అది శాశ్వతమైనటువంటిది. అంటే మోక్షాన్ని కనుక పొందితే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం వస్తుంది. సుఖం అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి వస్తువుల ద్వారా, విషయాల ద్వారా, భోగాల ద్వారా వచ్చేటువంటి సుఖం. అది తాత్కాలికం, వచ్చినట్టే వస్తుంది, మళ్ళీ పోతుంటుంది. అయితే ఈ 2 కూడా మానవుణ్ణి బంధిస్తాయి అని ఒక మాట అన్నారు. ఎందుకు బంధిస్తాయి ఇది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. కనుక ఇక్కడ ప్రతి మానవుడికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయని ఎవ్వరికీ తెలియదు. అందుకే ఇక్కడ ఉపనిషత్తు ప్రారంభిస్తూ యమధర్మరాజు తెలియజేస్తున్నాడు. ఓ నచికేత, శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అని 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 మార్గాల్లో పురుషుడు నడవాలి. శ్రేయస్సేమో శుభాన్ని కలిగిస్తుంది, ప్రేయస్సేమో సుఖాన్ని, తాత్కాలిక సుఖాన్ని ఇస్తుంది, ఈ లోకంలో గాని ఆ లోకంలో గాని. అంటే మోక్షాన్ని పొందాలనుకున్నటువంటి వాడిది శ్రేయో మార్గం. ఈ లోకంలో సుఖాలు గాని పై లోకంలో భోగాలు గాని అనుభవించాలనుకునే వాడిది ప్రేయో మార్గం. అయితే 2 కూడా పురుషుణ్ణి బంధిస్తున్నాయి అంటున్నారు. శ్రేయస్సు అయితే పరమార్థానికి దారితీస్తుంది కదా, మోక్షానికి దారితీస్తుంది కదా, మరి ఎందుకు బంధిస్తుంది అనేటువంటిది సందేహం. అంటే శ్రేయస్సు కూడా మనల్ని బంధిస్తుందా అంటే ప్రేయస్సు బంధిస్తుంది, శ్రేయస్సు బంధిస్తుంది. ఎందుకని? మానవుడి లోకంలో సుఖం కోసమని, ఆనందం కోసమని పాటుపడుతూ తనకు కావాల్సిన వస్తువుల్ని సంపాదించుకోవాలని, తాను భోగాల్ని అనుభవించాలని, కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించాలని
ఇలా అన్ని రకాలుగా కూడా పనులు చేస్తుంటాడు. పనులు చేయాలంటే ఆలోచనలు చేయాలా, పనులు చేయాలా. అది ఉద్యోగం కావచ్చు, వ్యాపారం కావచ్చు, వృత్తి కావచ్చు, పోరాటం చేయడం కావచ్చు, యుద్ధాలు చేయటం కావచ్చు. అన్ని కూడా దేనికనంటే ఈ సుఖం కోసమే. అయితే సుఖం కోసం చేసేటువంటి ఇది ప్రేయస్సు. మరి ఈ రకంగా ఎవరైతే పని చేస్తూ ఉంటాడో ఆ పనుల కారణంగానే అతడు బంధించబడుతున్నాడు. ఇది మనకు తెలుసు. మనం కర్మలు చేస్తే కర్మఫలాలు వస్తాయి, కర్మఫలాలు వస్తే జన్మలెత్తాలా, జన్మలెత్తే సుఖ దుఃఖాలు అనుభవించాలి. కనుక ఇది లౌకికమైనటువంటిది. ప్రేయస్సు అనేది లౌకికం, శ్రేయస్సు అనేటువంటిది పారమార్థికం. రెండు వేరు మార్గాలు, రెండు వేరు వేరే. మరి అదెందుకు బంధిస్తుంది అంటే శ్రేయో మార్గంలో ఉండేవాడు కూడా కొన్ని పనులు చేయాలా. ఒక గురువుని ఎంచుకోవాలా, శాస్త్ర శ్రవణం చేయాలా, మననం చేయాలా, నిధిధ్యాసన చేయాలా. ఇవన్నీ చేయాలి కాబట్టి ఇవి కూడా పనులే. కాబట్టి ఈ పనుల నుంచి కూడా విముక్తుడైనప్పుడే మోక్షం. మోక్షం ఎప్పుడు వస్తుంది? అన్ని ఆలోచనలు ఆగిపోతే. అన్ని కర్మలు ఆగిపోవాలా, అన్ని ఆలోచనలు ఆగిపోవాలి. కాబట్టి ఈ కర్మలు చేస్తూ ఆలోచనలు చేస్తున్నంతకాలం అతడు బంధమే. కనుక రెండు కూడా బంధిస్తాయి అని చెప్పారు. లోకంలో జన్మించిన ప్రతివాడికి కూడా శ్రేయో మార్గం అనేది ఒకటి ఉందన్న సంగతి తెలియదు. అందుకనే అందరూ ప్రేయో మార్గంలోనే నడుస్తుంటారు. ఏదో పని చేసుకోవాలి, ఉద్యోగం చేయాలి, వ్యాపారం చేయాలి, వ్యవహారం చేయాలి, ఏదైనా వృత్తి చేయాలి, చదువుకోవాలి, ఏదో చేయాలి. ఏదో చేసి మనం పోషించుకోవాలా, కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలా అని. ఇలాంటి వాళ్ళు అన్యాయమైన అక్రమమైన ఏం చేసైనా సరే సుఖాన్ని పొందాలనుకుంటారు. కొంతమంది అన్యాయానికైనా సిద్ధపడతారు, కొంతమంది న్యాయంగా ఉండాలంటారు. న్యాయంగా ఉంటే మనకి ప్రయోజనం లేదనుకుంటే అన్యాయం. సత్యం అసత్యం. సత్యంగా ఉంటే మనకి లాభం లేదు, అసత్యం ఆడితే మనకి బాగా ప్రయోజనం. ధర్మం అధర్మం. ధర్మంగా ఉంటే మనం బాగుపడం, అధర్మం చేయాలా, అప్పుడే మనకి బాగా డబ్బు వస్తుంది. మంచి చెడు. మంచి చేస్తే మనకే వస్తుందండి, చెడైనా సరే చేసి సంపాదించాలా. ఏం చేసామన్నది కాదు, ఎంత సంపాదించామన్నది ప్రధానం. ఎలా సంపాదించామన్నది కాదు, ఎలా సంపాదించినా సరే సంత సంపాదించామన్నది ప్రధానం అని ఈ ప్రకారంగా మాట్లాడుతుంటారు. వీళ్ళు దాన ధర్మాలు చేస్తారు, పూజా పురస్కారాలు చేస్తారు, యజ్ఞయాగాదులు చేస్తారు, స్వర్గంలో సుఖాలు పొందాలనుకుంటారు. వీళ్ళంతా ప్రేమ మార్గం. అయితే అది ప్రేమ మార్గం అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు. ఇక శ్రేయ మార్గం అనేది ఒకవేళ తెలిసినా, ఇది ప్రేమ మార్గం, శ్రేయ మార్గం ఒకటి ఉంది అని తెలిసినప్పటికి కూడా కొంతమంది దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా మనం చాలా మందిని చూస్తాం. మహాత్ములు ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం, నమస్కారం చేద్దాం, అవసరమైతే పూజ చేద్దాం, ఒక 1000 కావాలంటే ఇచ్చేద్దాం, వాళ్ళని గౌరవిద్దాం, వాళ్ళు చెప్పినవి వీలుంటే మనకి టైం ఉంటే విందాం, లేకపోతే నమస్కారం పెట్టి వచ్చేసేద్దాం. వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ ఆచరించాలంటే మనకెట్ట కుదురుద్దండి? మనం ఏమైనా సన్యాసులమా, బైరాగులమా? కాబట్టి వాళ్ళంటే వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళు చెప్పే మనం చేయటానికి కుదరదు. ఇల్లు వాకిళ్ళు వదిలిపెట్టి ఎక్కడో దిక్కు లేకుండా బతుకుతామా? ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకే, మనకు కాదు. మనం నలుగురు నడిచే బాటను నడవాలా, లోకానికి ఎదురెద్దకూడదు. మనం కూడా ఆశ్రమాలకు వెళ్ళొచ్చు,
మహాత్ముల్ని దర్శించవచ్చు, వాళ్ళ మాటలు వినొచ్చు, వాళ్ళ మీద భక్తిని ప్రదర్శించవచ్చు, అన్ని చేస్తాం. కానీ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ తలకెక్కించుకోకూడదు. మన ఇల్లు వాకిలి పెళ్ళాం పిల్లలు ఏం కావాలా? కాబట్టి ఇవన్నీ వదిలిపెట్టేసి మనం ఎక్కడికి పోతాం అంటే 4 మాటలు వినంగానే వీళ్ళు ఎక్కడికో పోతారంట. సంవత్సరాలు విన్నవాళ్ళు ఎక్కడికి పోరు. అసలు భగవద్గీతను చెప్పిన ఆయనే ఎక్కడికి పోలా. శ్రీకృష్ణుడు 8 మంది పెళ్ళాలను చేసుకొని అక్కడే ఉన్నాడు. ఆ విన్న ఆయన ఎక్కడికి పోలా. అర్జునుడు 4 పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు, 4 అక్కడే ఉన్నాడు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఒక్కసారి కనుక పోయి ఏదన్నా కనుక ఇంటే వీళ్ళు అరణ్యాలకు పోతారు, సన్యాసులు అవుతారు, ఇలా అనుకుంటుంటారు. కనుక వీళ్ళందరూ ప్రేమ మార్గంలో నడిచేవాళ్ళు. మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు కూడా ప్రేమ మార్గమే. దైవ కార్యాలు చేసిన, పరోపకారం చేసిన, ఏమి చేసినప్పటికి కూడా వీళ్ళు కూడా ప్రేమ మార్గమే. వాళ్ళ ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుంది. కానీ మరి శ్రేయ మార్గంలో నడిచేటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు? జీవితంలో న్యాయంగా ఉండాలి, ధర్మంగా ఉండాలి, సహనంతో ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, పరోపకారం చేయాలి, ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి అని అనుకుంటాడు. అలా జీవిస్తూ ఉంటాడు. ఇలా చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కప్పుడు సుఖం కలగవచ్చు, దుఃఖం కూడా కలగవచ్చు. దుఃఖం కలిగింది కదా అని చెప్పి అన్యాయానికి దిగడు. దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు కానీ అన్యాయానికి మాత్రం దిగడు. భౌతికమైనటువంటి భోగాల కోసం కాకుండా నిజమైనటువంటి ఆనందం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పారో దాని ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఉండాలనుకుంటాడు. అలాగే నడుచుకుంటాడు. చివరికి నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలంటే పరమాత్మ సాక్షాత్కారంతో సాధ్యమవుతుంది. స్వస్థితిలో నిలిస్తేనే సాధ్యమవుతుంది. కనుక గురువు చూపినటువంటి మార్గంలో ప్రయాణించి మన గమ్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి అని అనుకుంటాడు. కాబట్టి ఈ ప్రకారంగా ఉండేటువంటి వాడే, అంటే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో నిలబడి సాధనలు చేసి తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటువంటి వాడు ఎవరున్నారో అతడే శ్రేయో మార్గంలో నడిచేటువంటి వాడు. కనుక ఈ 2 మార్గాలు కూడా ఉన్నాయని తెలియక అందరూ ప్రేయో మార్గంలోనే ఉంటారు. శ్రేయో మార్గం ఒకటి ఉన్నదని తెలుసుకుంటే ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తారు. ఆ మార్గంలోనే ప్రయాణం చేయాలి. ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి వాడికే ఎప్పటికైనా మోక్షం అనేటువంటిది వస్తుంది. ఎప్పటికైనా తన స్థితిలో తాను నిలుస్తాడు. దానికోసం ఒక సద్గురువు దగ్గర శాస్త్ర శ్రవణం చేయాలి, మననం చేయాలి, నిధిధ్యాసన చేయాలి. ఆ ప్రకారంగా తాను పరమాత్మను తెలుసుకొని పరమాత్మగా ఉండాలి. ఇది మరి ఈ రకంగా శ్రేయో మార్గంలో ఇప్పటికే ప్రవేశించినటువంటి మనం అందరం కూడా మరి ఏమి నేర్చుకోవాలా, ఏమి చెయ్యాలా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం 3వ వల్లిలో తెలుసుకుందాం.